بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فجر کی دوسری رکعت میں رکوع کے بعد جو ہم دعا پڑھتے ہیں، اس دعا کا نام ہے قنوت نازلہ۔ قنوت نازلہ اس دعا کا نام ہے۔ قنوت کہتے ہیں دعا کو، اور نازلہ کہتے ہیں مصیبت کو، حالات، مصائب اور ایسی حالت میں اس دعا کا پڑھنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ تو یہ بھی اللہ کی شان ہے کہ قیامت تک آنے والے ہر مسئلے کو شریعت نے بتا دیا ہے۔ غم میں کیا کرنا ہے، خوشی میں کیا کرنا ہے، تنگی میں کیا کرنا ہے، مصائب میں اور اس صورتحال میں کیا کرنا ہے۔ تو بعض احباب نے توجہ دلائی کہ ہم فجر میں یہ دعا پڑھ رہے ہوتے ہیں، سن رہے ہوتے ہیں، تو کم از کم کچھ مفہوم ہمارے سامنے ہو تاکہ ہم دل جمی سے اس پر آمین کہہ سکیں۔ امام جب اس دعا کو پڑھ رہا ہوتا ہے تو ہم جس حالت میں عام روٹین میں کھڑے ہوتے ہیں اسی طرح کھڑے رہنا ہے، نہ ہاتھ باندھنے ہیں نہ ہاتھ اٹھانے ہیں، کیونکہ عام نارمل حالت میں ہم ہاتھ چھوڑ کے کھڑے ہوتے ہیں۔ امام جب اس دعا کو پڑھے گا تو ہم آہستہ آہستہ دل میں جہاں امام رکے گا وہاں آمین کہیں گے۔ ترجمہ اس دعا کا یہ ہے، اللہم اہدنا فی من ہدیت، اے اللہ آپ ہمیں ہدایت عطا فرما کر ان لوگوں کے ساتھ کر لیجئے جن کو آپ نے ہدایت عطا فرمائی ہے۔ ہم یہ کہہ سکتے ہیں آسانی اور سہولت کے لیے کہ اس دعا کے 5 حصے ہیں۔ پہلے حصے میں اللہ کی طاقت، قدرت، کبریائی، بڑائی اس کو بیان کیا گیا، اور دوسرے نمبر پر درود کو بیان کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھا جاتا ہے، اور عام دعا کا اصول بھی یہی ہے۔ سب سے پہلے اللہ کی بڑائی ہوتی ہے، اللہ کی حمد و ثنا ہوتی ہے، پھر درود پاک ہوتا ہے۔ تو یہ 2 کام پہلے ہیں۔ تیسرے نمبر پر جو اس دعا کے اندر ہے وہ ہے استغفار، اللہ سے معافی تلافی، اپنے لیے، ساری امت مسلمہ کے لیے، مردوں کے لیے بھی اور عورتوں کے لیے بھی۔ تیسرے نمبر پر استغفار ہے۔ چوتھے نمبر پر مسلمانوں کے لیے فتح کی، نصرت کی، استقامت کی دعا ہے، اور 5ویں نمبر پر کافروں کے خلاف بد دعا ہے کہ اللہ ان کو نیست نابود کر دے اور ان کو زیر و زبر کر دے۔ تو یہ اس دعا کا خلاصہ 5 چیزیں ہیں: اللہ کی حمد و ثنا، درود پاک، مسلمانوں کے حق میں دعا، استغفار، اور کافروں کے حق میں بد دعا۔ اللہم اہدنا فی من ہدیت، اے اللہ ہمیں ہدایت عطا فرما کر ان لوگوں میں شامل فرمائیے جن کو آپ نے ہدایت عطا فرمائی۔ وعافنا فی من عافیت، اور آپ ہمیں عافیت عطا فرما کر ان لوگوں میں سے کر لیجئے جن کو آپ نے عافیت عطا فرمائی۔ ہم عافیت سے ہے نا، ہمارے مسلمان پریشانی میں ہے، تو یہ دعا مانگی جا رہی ہے کہ اللہ ہمیشہ عافیت سے رکھنا۔ وَتَوَلَّنَا فِي مَنْ تَوَلَّيْتَ، کہ اللہ آپ ہمیں اپنا دوست بنا لینا اور دوستی عطا کر کے ان لوگوں میں شامل فرمائیے جن کو آپ نے اپنا دوست بنایا ہے۔ وَبَارِكْ لَنَا فِي مَا أَعْطَيْتَ، کہ اللہ جو آپ ہمیں عطا کریں اس میں برکت عطا فرمائیے۔ انسان کے پاس بہت زیادہ ہو مگر برکت نہ ہو تو کسی کام کا نہیں ہے۔ تھوڑا ہو برکت والا ہو، یہ بہت بڑی چیز ہے۔ وَقِنَا شَرَّ مَا قَضَيْتَ، کہ اللہ جو آپ نے ہمارے خلاف برا فیصلہ کیا ہے، نازک فیصلہ کیا ہے، اس سے ہمیں محفوظ فرمائیے۔ کہ اللہ کی تقدیر سے حالات اچھے برے آتے ہیں، تو اے اللہ جو اس وقت صورتحال ہمیں بظاہر بری دکھ رہی ہے اس سے ہماری حفاظت فرمائیے۔ فَإِنَّكَ تَقْضِي وَلَا يُقْضَى عَلَيْكَ، کہ اللہ آپ وہ ذات ہیں آپ ہر فیصلہ کر سکتے ہیں۔ فَإِنَّكَ تَقْضِي، آپ ہر فیصلہ کر سکتے ہیں، وَلَا يُقْضَى عَلَيْكَ، آپ کے خلاف کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا۔ تو ہم گویا کہ اللہ سے التجا کر رہے ہوتے ہیں، اللہ آپ ہمارے حق میں فیصلہ فرمائیے۔ إِنَّهُ لَا يَذِلُّ مَن وَالَيْتَ، وہ کبھی ذلیل نہیں ہو سکتا جس کو آپ نے دوست بنا دیا۔
इन्नहु ला यज़िल्लु मन वालैत, जिसको आपने दोस्त बना लिया वो कभी जलील हो ही नहीं सकता। वला यइज़्ज़ु मन आदैत, और जिसके साथ आपने मुखालफत कर ली वो कभी इज्जत पा ही नहीं सकता। जो आपका दोस्त है वो कभी जलील नहीं हो सकता, और जो आपका दुश्मन है वो कभी इज्जत पा नहीं सकता। इशारा है इस बात की तरफ कि अल्लाह मुसलमान तो आपके दोस्त हैं, उन्हें इज्जत अता फरमाइए, काफिर आपके दुश्मन हैं, उन्हें जलील फरमाइए। तबारक रब्बना व तआलैत, ए हमारे रब आप बरकत वाले हैं, व तआलैता, और बुलंद व बरतर हैं। नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक, हम सब इस्तिगफार करते हैं आपके सामने, व नतूबु इलैक, और आपसे तौबा करते हैं। और सल्लल्लाहु अला नबील करीम, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद व पाक हो, ये दुरूद है। अल्लाहुम्मा इग़फिर लना, ए हमारे अल्लाह इग़फिर लना, हम सबको माफ़ फरमाइए। लिलमुमिनीन वल मुमिनात, ईमान वाले मर्दों को भी और ईमान वाली औरतों को भी। वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात, इस्लाम वाले मर्दों को भी और इस्लाम वाली औरतों को भी। अल्लाहुम्मा अल्लिफ बैन कुलूबिहिम, या अल्लाह मुसलमानों के आपस के दिलों में मोहब्बत डाल दीजिए, मुसलमान एक हो जाए। ये वक्त की ज़रूरत है या नहीं है कि सारी उम्मत मुस्लिमा एक हो और सारे मुसलमान आपस में एक मोहब्बत उल्फत वाले हों। जब तक मुसलमान एक नहीं होंगे तब तक काफिर का मुकाबला इतनी सहूलत और आसानी से हो ही नहीं सकता। तो अल्लाह से दुआएं मांगी जा रही हैं। अल्लाहुम्मा अल्लिफ बैन कुलूबिहिम, अल्लाह मुसलमानों के दिलों में उल्फत मोहब्बत डाल दीजिए। व अस्लिह ज़ात बैनिहिम, और आपस में इन्हें एक दूसरे के साथ मिलकर अपनी इस्लाह करने की तौफीक नसीब फरमाइए। जब तक मुसलमान मुसलमान के खिलाफ लड़ेंगे तो फिर बताइए काफिरों के खिलाफ कौन लड़ेगा। तो बताया जा रहा है कि अल्लाह मुसलमानों की आपस में सुलह हो, सफाई हो, इत्तिफाक हो। वंसुरहुम अला अदुव्विका व अदुव्विहिम, ये अल्लाह मुसलमानों की नुसरत फरमाइए, मदद फरमाइए उन लोगों के खिलाफ जो मुसलमानों के भी दुश्मन हैं और आपके भी दुश्मन हैं। अल्लाहुम्मा लअनिल कफरा, ये अल्लाह काफिरों पर लानत फरमाइए। अल्लाहुम्मा लअनिल कफरा, ये अल्लाह काफिरों पर लानत फरमाइए। अल्लज़ीना, ये वो काफिर हैं, यसुद्दून अन सबीलिक, जो आपके दीन वाले रास्ते से लोगों को रोकते हैं। वयुकज़्ज़िबून रुसुलक, और आपके नबियों के इनकारी हैं, आपके नबियों को नहीं मानते। यहूद ईसाई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं मानते। या अल्लाह ये वो काफिर हैं जो दीन में भी रुकावट हैं और आपकी अंबिया के भी इनकारी हैं। वयुक़ातिलून औलियाअक, और ये वो काफिर हैं जो आपके ईमान वाले मुसलमान मर्दों को, औरतों को, बच्चों को कत्ल करते हैं। कि अल्लाह इन पे लानत फरमाइए। अल्लाहुम्मा खालिफ बैन कलिमतिहिम, कि अल्लाह काफिरों की आपस की गुफ्तगू में इख्तिलाफ डाल दीजिए। काफिरों की आपस की गुफ्तगू में इख्तिलाफ डाल दीजिए। ऐसी इनमें इख्तिलाफ हो बातों का कि ये आपस में एक दूसरे के साथ भिड़ जाएं, लड़ जाएं, ताकि मुसलमानों की तरफ ये आ ही न सके। अल्लाहुम्मा खालिफ बैन कलिमतिहिम व ज़लज़िल अक़दामहुम, अल्लाह काफिरों के पाँव को फिसला दीजिए, हिला लीजिए। व अनज़िल बिहिम बअसकल्लज़ी, ये अल्लाह उन पर ऐसा बुरा अज़ाब नाज़िल फरमाइए, ला तरुद्दुहु, जो आए और आता ही चला जाए, कभी वापस न हो। ये अल्लाह व अनज़िल बिहिम बअसकल्लज़ी ला तरुद्दु, ये अल्लाह काफिरों पर ऐसा बुरा अज़ाब नाज़िल फरमाइए जो नाजिल हो और आए, ला तरुद्दुहु, फिर वो कभी वापस न आए, वापस न जाए। अज़ाब आए और आते आते इतना आगे बढ़ जाए इनको नेस्त नबूद कर दे। अनिल कौमिल मुजरिमीन, इस मुजरिम कौम पर अज़ाब आना चाहिए। तो ये दुआए कुनूत नाजिला है, जिसका एक बहुत जर्नली सा आम फाहम मफ़हूम हमने आपके सामने अर्ज़ कर दिया है। उम्मीद है इससे फ़ायदा भी होगा और एक सुन्नत अमल था वो भी ज़िंदा हो गई। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सब के लिए इन दुआओं को कबूल भी फरमाए। पूरी दुनिया में दुआएं हो रही हैं, इंशाअल्लाह अल्लाह की ताकत बहुत बड़ी है। ज़रूर इंशाअल्लाह अल्लाह नुसरत और मदद फरमाएंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मज़लूम मुसलमानों की ख़ास तौर पर नुसरत फरमाए, मदद फरमाए, उन्हें फ़तह नसीब फरमाए।